اور ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ چیدہ خبروں پر۔ دنیا نیوز کی خبر پر حکومت پنجاب نے شجاع آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کے فنڈز جاری کر دیے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ڈائلسس بند پڑی تھی۔ ضروری ادویات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ فنڈز کے اجراء پر تحصیل انتظامیہ اور عوام نے دنیا نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ ایم ایس شبیر کیسرانی کا کہنا تھا کہ ڈائلسس مشین ٹھیک ہونے کے بعد درجنوں مریضوں کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ انہوں نے حکومت سے پی سی آر لیب اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے بھی جلد فنڈز جاری کرنے کی اپیل کی ہے۔ دنیا نیوز کی خبر پر صوبائی حکومت نے گوجرانوالہ میں غریب اور مستحق افراد کے علاج معالجے کے لیے 16 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ گوجرانوالہ میں محکمہ زکوٰۃ کی جانب سے مستحق مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت عرصہ 1.5 سال سے بند تھی۔ اس پابندی سے 8,000 کے قریب مستحقین متاثر ہو رہے تھے۔ دنیا نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد صوبائی حکومت نے مستحقین کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 16 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ میڈیکل سوشل آفیسر سہیل محمود نے صوبائی حکومت کی جانب سے ہیلتھ ویلفیئر کمیٹی کو 16 لاکھ روپے کا چیک موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مریضوں کا چند روز میں علاج شروع ہو جائے گا۔ کلور کوٹ کے مختلف کالجوں اور اسکولوں کے سینکڑوں طلباء نے وقت پر ٹریفک نہ ملنے پر احتجاج کیا اور کلور کوٹ سرگودا روڈ پر ہر قسم کی ٹریفک کو 3 گھنٹے تک بلاک کر دیا اور روڈ پر لکڑیوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رکھ کر اور گاڑیوں کو کھڑا کر کے ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی کلور کوٹ شیر بہادر خان نیازی اور تھانہ کلور کوٹ کے ایس ایچ او بھاری مسلح نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور طلباء رہنماؤں سے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن طلباء نے پولیس افسران کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا احتجاج جاری رکھا۔ پولیس نے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو طلب کیا، انہوں نے بھی طلباء سے بات چیت کرنے کی کوشش کی لیکن طلباء نے بات نہ مانی۔ پولیس افسران نے مزید نفری اور آنسو گیس عملے کو بلا لیا اور بات چیت پر طلباء کو آمادہ کیا۔ 3 گھنٹوں کی کوشش کے بعد طلباء نے ڈی ایس پی کلور کوٹ کو یقین دہانی کرائی کہ احتجاج ختم کر دیا جائے گا اور ٹریفک کو بحال کر دیا جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہمیں گاڑیاں وقت پر نہیں ملتی، ہم تعلیمی اداروں میں ان ٹائم نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم مزید سخت احتجاج کریں گے۔ بہاولپور کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیشی پر آئی پروین بی بی کو اس کے چھوٹے بھائی نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل برآمد کر لیا۔ نوائی قصبہ ڈیرہ نواب صاحب کے چک گلین لاٹ کا رہائشی زیر حراست ملزم محمد یوسف کا کہنا ہے کہ مقتولہ پروین بی بی اس کی بڑی بہن تھی جس کی شادی 2 سال قبل انہوں نے نیاز احمد کے ساتھ کر دی تھی۔ میاں بیوی میں پائے جانے والے ناچاکی کی بنا پر مقتولہ ہاشم نامی رشتہ دار کے ساتھ گھر سے بھاگ کر دارالمان بہاولپور میں آ گئے اور اپنے شوہر کے خلاف تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کر دیا۔ عین شاہدین کے مطابق مقتولہ آج صبح عدالت میں پیشی پر آئی تو بخشی خانہ کے قریب احاطہ عدالت میں موجود اس کے بھائی محمد یوسف نے پسٹل کے فائر کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا، جو ہسپتال لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی، جبکہ پولیس نے مقامی افراد کی مدد سے قاتل کو گرفتار کر کے اعلیٰ قتل بھی برآمد کر لیا ہے۔ پھلوال میں نامعلوم شخص ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا۔ عین شاہدین کے مطابق سرگودا سے لالا موسیٰ جانے والی ٹرین کے آنے سے قبل نامعلوم شخص پٹری کے آس پاس گشت کر رہا تھا۔ ٹرین چک 5 جنوبی پھاٹک سے گزر کر آگے آئی تو نامعلوم شخص ٹرین کے آگے لیٹ گیا اور ٹرین اوپر سے گزر گئی، جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ خودکشی کرنے والے شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال بھیج دیا ہے۔ مری اور گلیات میں گزشتہ رات بھر سے جاری رہنے والی گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کالی گھٹاؤں اور سرد ہواؤں نے ملکہ کوثر اور گلیات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بارش اور ژالہ باری کے ساتھ ہی مری میں موسم سرما کا آغاز ہو گیا، جبکہ یہاں آنے والے سیاحوں نے بھی گرم لباس زیب تن کر لیے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ ناظرین، کشمیر کے دونوں حصوں کے درمیان تجارتی روابط کو 2 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ دونوں جانب کی تاجر برادری نے ان رابطوں کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ مظفر آباد اور سری نگر کے درمیان 2 سال قبل شروع ہونے والی تجارت پر مقبوضہ کشمیر کے موجودہ حالات کا براہ راست اثر پڑتا رہا۔ اس سال جون کے وسط میں یہ تجارت 3 ہفتوں تک معطل رہی۔ جو مقبوضہ کشمیر میں سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، وہاں پہ کرفیو وغیرہ لگے ہیں، اس سے ہمارا ٹریڈ
मुतासर हुआ। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने श्रीनगर से आने वाले सामान को कस्टम ड्यूटी और दीगर टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया है। इस सहूलत का नाजायज फायदा उठाते हुए कराची और लाहौर के ताजर दिल्ली और अमृतसर के ताजरों के साथ मिलकर सामान मंगवा रहे हैं। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के दरमियान तिजारत की मॉनिटरिंग करने वाले इदारे के सरबराह का कहना है कि चकोठी टर्मिनल से हर चीज को चेक करने के बाद आगे जाने की इजाजत दी जाती है। अगर कोई चीज तिजारती फहरिस्त से हट कर हो तो उसे जब्त कर लिया जाता है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ तिजारत के जारी रहने से जहाँ इक्तिसादी इस्तेहकाम पैदा होगा, वहीं खित्ते के दीगर मसाइल हल करने में भी मदद मिलेगी। ताजरों का कहना है कि मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के दरमियान तिजारत को मजीद फरोग देने के लिए इससे हफ्ते में 2 दिन के बजाय रोजाना की बुनियाद पर शुरू किया जाए। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, चकोठी लाइन ऑफ कंट्रोल। खुशी हो रही है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मतलब आज़ाद कश्मीर अपने भाइयों से मिलूंगा, लेकिन आज खुदा ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मुझे अपने भाइयों से मिला दिया। यहाँ आके बहुत बढ़िया लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का इलाका बहुत अच्छा है। यहाँ के सब हमारे ताजिर लोग हैं, ये भी बहुत इज्जत करते हैं हमको, हम भी इनकी इज्जत करते हैं। खाना पीना बढ़िया मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। रोड के हिसाब से, आदमी के हिसाब से, हर लिहाज से अच्छा लग रहा है। मुझे ये भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ या आज़ाद कश्मीर बोल रहा हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि ये ट्रेड जो है आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी कस्टम की जानिब से हमारे आज़ाद कश्मीर से जितनी भी गाड़ियाँ मकबूजा कश्मीर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनको उधर पकड़ा जाता है, जिसमें ताजरों का बहुत भारी नुकसान होता है। एक कार्ड इशू किया जाए जो मुजफ्फराबाद के ताजर वो श्रीनगर जा सके और श्रीनगर वाले ताजर जो है ना वो मुजफ्फराबाद आ सकें। उस कार्ड को 5 साल के लिए मल्टीपल होना चाहिए। इसको 2 दिन के बजाय 4 दिन के लिए की जाए, ताकि ताजरों को मज़ीद सहूलतें दी जाए। और दीगर हवाले से, इस तरह छेड़ के हवाले से जब बारिशें हो जाती हैं तो जो हमारे ताजरों का माल वगैरह आता है तो वो सारा बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है। लिहाजा इसको और मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है और गुजारिशात भी है कि वो कस्टम वालों को डायरेक्टिव दे कि वो इस माल को न पकड़े, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान ने कश्मीरियों को एक इकनॉमिक पैकेज के तौर पे दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि इस ट्रेड को दोनों मुल्क के जो हुक्मरान हैं, इदारे हैं, वो सीरियस ले। हम ये ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इसमें चंद इदारे हैं ऐसे जो इसमें हमें टैक्स लगाने की कोशिश में हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये टैक्स न लगाया जाए ताकि हम ये ट्रेड स्मूथली करें। प्रोग्राम के आखिर में अब आपको लिए चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब और देखते हैं वहां से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स और खबरें। 2.5 साल पहले इस्माइल खान को बुखार के इलाज के लिए इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल लाया गया था। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने बच्चे को टीका लगाया और एंटीबायोटिक दवाई दी। ताहम दवा के शदीद रिएक्शन के सबब बच्चे की आंखों से खून बहना शुरू हो गया। बच्चे के वालिदैन ने बहुत इलाज कराया, लेकिन बीनाई बहाल न हो सकी। कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन डॉक्टर नदीम एहसान ने सेक्रेटरी सेहत खुशनूद लाशारी को इस्माइल खान की आंख जाया होने से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी सेहत ने कमेटी को यकीन दहानी कराई है कि बच्चे का मुकम्मल इलाज भी कराया जाएगा। चेयरमैन डॉक्टर नदीम एहसान ने बच्चे के कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराने के इंतजामात करने की हिदायत भी की है। सरकारी और निजी अस्पतालों में नाम निहाद मसीहों की गफलत का खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर हुकूमत इसी तरह ऐसे मामलात का नोटिस ले और जिम्मेदारों को सजा दी जाए तो इस तरह के वाकयात खत्म नहीं तो कम जरूर हो सकते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। उजरत मांगने वाले मजदूरों पर जुल्म का मामला हो या गुर्बत की चक्की में पिसने वाले फल फरोश की मेहनत का जिक्र, ननकाना साहब के अंदरूनी इलाकों की ज़बूहाली की बात हो या तारीखी बाजार टेंच भाटा को दरपेश मसाइल का तज़किरा, मेरी धरती मेरी दुनिया अवामी मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए कोशां है, लेकिन मसाइल की दुरुस्त निशानदही के लिए नाज़रीन आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।